जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानक मोर এই चैनल को स्वागत। बंधुगण पवित्र सावित्री व्रत हेउछि ओडिशार समस्त सधवा महिला मानकर एक व्रत आउ एहा पति मानकर दीर्घ आयुष कामना करा जिबार एक उत्साह। एही व्रत जे स्वामी मानकर केवल मंगल कामना पालन करा जिबा पई पालन करा जाय ताहा नुहे। एही व्रत को ओडिया सधवा नारी माने पालन करितांती तांको घरर मंगल कामना सहित ससुर घरर मंगल कामना पाई। ओडिया नारीटीए बा ओडिया स्त्रीटीए जो देश बा जो राज्य थिले मध्य से सावित्री व्रत पालन करने पई केबे भी भूली न थाए। एही पर्व ओडिया कैलेंडर अनुसार ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे पालन करा जाय थाए। तेबे बंधुगण आजिर एही वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा जे सावित्री व्रत केबे हो कौन पाई पालन करा जाय थाए आउ एही व्रत को क्यों माने पालन करिथांती। पौराणिक किंबदंती अनुजाई सावित्री व्रतर कहानी। सावित्री व्रत पालन करा जिबा पई किपरि प्रस्तुत करा जाय, सावित्री व्रत पति पत्नी को किपरि प्रभावित करे आउ सावित्री व्रतर महत्व कौन रही, एहा सहित सावित्री व्रतर पार्श्व प्रतिक्रिया कौन रही, एहा सहित वीडियोर शेष रे मध्य आपण माने जानिबा को पाइबे शुभ अशुभ फल पाउथिबा राशि मानक विषय रे। ताहा पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध, आपण माने मोर एही वीडियोटी को गोटे लाइक करि नियंतु एवं आउ जदि आपण माने हमर एही चैनल रे न्यू अछंती तेबे आपण माने हमर एही चैनल टी को निश्चय भाव में सब्सक्राइब करि नियंतु आउ कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो बंधुगण प्रथमे आसंतु जानिबा सावित्री व्रत केबे ओ काहींकी पालन करा जाय आउ एही सावित्री व्रत केउ माने पालन करिथांती। सावित्री व्रत हेउछि ओडिशार सधवा महिला मानकर एक व्रत जहाँ स्वामींकर दीर्घ जीवन एवं मंगल कामना करा जिबार एक उत्साह अटे। हेले एही व्रत जे केवल स्वामींकर मंगल कामना करा जिवो ताहा नुहे। एही व्रत को ओडिया सधवा नारी माने पालन करिथांती तांको पितांको घरर मंगल कामना सहित ससुर घरर मंगल कामना को पूरण करिबा पई। ओडिया महिलाटीए जेउठारे भी थिले ना कहीं से माने केबे भी सावित्री व्रत पालन करिबा पई भूली न थाए। एही सावित्री व्रतर पर्वटी ओडिया कैलेंडर अनुसार ज्येष्ठ मासरे पालन करा जाए। तेणु एही वर्ष माने 2024 रे एही व्रत बा सावित्री अमावास्या 6 जून 2024 गुरुवार दिन पालन करा जिवो। किंतु प्रत्येक वर्ष कौन से एक निर्दिष्ट तारीख रे न पड़िले मध्य प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या रे ही एही व्रत को पालन करा जाय थाए। तो बंधुगण वर्तमान जानंतु पौराणिक किंबदंती अनुजाई सावित्री व्रतर कहानी। जदि पौराणिक दृष्टिकोण देखा जाए तेबे सावित्री ओषा पालन करिबा विषय रे कौनसी पुराण रे सेमिति किछि आलोचना करा जिबार दृष्टिगोचर हुई नहीं। एही व्रत संपर्क रे केवल सावित्री ओषार बही रे आलोचना करा जाइछि जहाकु लेखिछंती बुधिया नामक जड़े व्यक्ति। सावित्री व्रतर सही पुस्तक रे रहिछि मैंत्र देशर राजा अश्वपति से निसंतान थिबारु गायत्री देवींकर उद्देश्य रे एक यज्ञर से आयोजन करथिले। यज्ञ शेष हेबा परे गायत्री देवी अश्वपति को कन्या संतान प्राप्तिर वर प्रदान करथिले। किछि मास बीतीगला परे अश्वपति को एक कन्या संतान प्राप्ति हैला जहाँकर से नाम रखिथिले सावित्री। सावित्री यौवन रे पदार्पण कले एवं से थरे निज राज्यर बाहरे भ्रमण करुथिले। सालवेशर राजा दीमंत सेन और एक पुत्र थिले सत्यवान। सत्यवानंकर शैशव अवस्था तांको पिता राज्य होरा हुई बणरे बास करुथिले। जेतेबेले सावित्री सत्यवान को जंगल रे देखिले से भाविले जे सत्यवान जड़े धर्मपरायण और सुंदर व्यक्ति एवं सत्यवान को ही विवाह करिबा पई सेठारे से स्थिर कले। किंतु नारद मुनि सूचना देइतिले जे विवाहर वर्षक परे बा विवाहर वार्षिक परे सत्यवानंकर मृत्युर जुग रही। हेले एही कथा नारद मुनिंकर सावित्रींक उपरे कौनसी प्रभाव पकाई नथिला एवं सावित्री और सत्यवान दुहे रीतिनीति अनुसार विवाह करथिले। सावित्रींकर सतीत्व पराकाष्ठा और धर्मपरायण पाई समस्त देवी देवता माने
ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ବାର୍ଷିକର 3 ଦିନ ଠାରୁ ସବୁ ସମୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାବିତ୍ରୀ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ସତ୍ୟବାନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଯମାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ଯମଦୂତ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତାହାପରେ ଯମରାଜ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ଏପରି ସତୀ ନାରୀ ଯିଏକି ନିଜ ପାଖରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ 3ଟି ବର ଯାଚିଥିଲେ ଯମରାଜା। ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର ଥିଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଫେରସ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଥିଲା ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରଦାନ। ତୃତୀୟ ବର ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, 100ଟି ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯମରାଜା ଏହି 3ଟି ବରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ, ସ୍ୱାମୀ ବିନା 100 ପୁତ୍ର ବା 100 ସନ୍ତାନ କିପରି ସମ୍ଭବ? ଶେଷରେ ଯମରାଜା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିଦାୟ ନେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କରି ବା ଯେଉଁ ନବବିବାହିତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିନାହିଁ ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାର ଗୁଡ଼ିକ କିଣାକିଣି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୂଜା ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହା ସବୁ କିଣିକରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନବବିବାହିତା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବା ଓଷାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆମେ ତାହା ସବୁ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେଉଛୁ। ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିନେବେ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ରତରେ ବା ଓଷାରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଓଷାରେ ବା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାରେ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା। ବେଶଭୂଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୂତନ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, କୁଙ୍କୁମ, ବିନ୍ଦି, ଚୁଡ଼ି, ପାଦରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଳତା, ଦର୍ପଣ, କାଠ ପାନିଆ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆଣି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଫଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ତ ସେହିଭଳି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଫଳର କିଛି ନାମ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦୁ, ଆମ୍ବ, ଖଜୁରୀ, ଜାମୁ, ବଉଳ, ପଣସ, ସପୁରୀ, କଦଳୀ, କମଳା, ନଡ଼ିଆ, କାକୁଡ଼ି, ତାଳ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଫଳ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆପଣ ସେତିକି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରି ସଫା ଲୁଗା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରି ନିଜ ଗୃହରେ ଥିବା ପୂଜା ଗୃହରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ରଖି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଫଳ ଓ ପୁଷ୍ପ ଆଦି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ, ଅଳଙ୍କାର, ଚୁଡ଼ି ଏହିସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣି ନିଜେ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅମାବାସ୍ୟାଟି ହେଉଛି କାଳର ଦିବସ। ପ୍ରଥମ ଥର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବାପଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିଥାଏ। ବାପଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆସୁଛି ଆପଣ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ
ସେତିକିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାର ଦେଖାଯାଏ। ତାହା ନ ହେବା ଭଲ। ଅଧିକାଂଶ ନାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ବାପଘରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଭାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ନ କରି ନିଜର ବେଶଭୂଷାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିରକ୍ତିକର ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବା ଏହିପରି କରି ଯଦି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ନିରର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷଟିଏ ବା ସ୍ୱାମୀଟିଏ ଆଶା ରଖିଥାଏ ଯେ ସବୁଥର ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ଆସୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୁରୁଷଟିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ନାରୀଟିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିଥାଏ। ବ୍ରତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର, ଶଙ୍ଖା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ବ୍ରତ ପରିଧାନ କରେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରେ। ତାପରେ ସେହି ସଧବା ନାରୀ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେହି କାରଣରୁ ନାରୀଟିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମର ପାତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପତି ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାହା ହେଲା ବିବାହର ବିଧିକରଣ। ବିବାହ ସମୟରେ ପୁରୁଷଟିଏ ଯେପରି ନାରୀକୁ ବା ତା'ର ପତ୍ନୀକୁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଥାଏ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପତି ବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବିବାହର ସ୍ୱରୂପ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇ କୂଳରେ ହିତ ସାଧନ କରିବା ସହିତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଜୀବନ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବିଧବା ନ ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦେହାନ୍ତ ହେବ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ଶ୍ମଶାନ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କର ନିୟମ। ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରଦାନକୁ ଓ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି? ଭକ୍ତି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମାଜରେ ଏହା ଏପରି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀଟି ଗରିବ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 1, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେବେ ବି ମହିଳାମାନେ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ବା କପଡ଼ା ଧାରଣ କରିବା ବା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଏହି ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷ ରଖିବା ଏହି ଦିନ ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କଟା ବା ଅଡ଼ୁଆ କେଶ ନିଜର ଗୃହରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ବେଳେ ବାହାରୁଥିବା କଟା ବାଳକୁ କେବେ ବି ଘରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବା ଘରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବା ସାମାନ୍ୟ ଚଡ଼କି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ନାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅନୁଚିତ।
ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଘର ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପଡ଼ିବା। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଦିନ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ନ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏବଂ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କାମକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ରାଶିଚକ୍ରର 12ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଘଟୁଥିବା ହେତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏହି କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ସୁନା ଭଳି ଚମକି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ ରହିଅଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଓ ମଧୁର ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ବା ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୁଗ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 6ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହା ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।